So student, now I am going to the next part of metals and non-metals. Here the questions. Give an example of the metal which is liquid at room temperature. You know the metal which is found in the liquid form at room temperature is mercury. That is the symbol Hg. Next, can be easily cut with a knife. So sodium, lithium, sodium and potassium, or lithium, potassium and sodium, these three metals can be cut with a knife. So you may write any of the element, that is lithium, potassium or sodium. Okay, is the base conductor of heat. So the base conductor of heat is silver and copper. So actually silver is the base conductor of heat and electricity. So the answer will be silver. Is a poor conductor of heat. Actually the poor conductor of there are so many metals which is poor conductor of heat, like lead, bismuth. So bismuth is also one type of what is called poor conductors. So you may write lead. Okay. Next, explain the meaning of malleable and ductile. So what is malleable? So whenever we hurt with a hammer in a metal, then what happens? Metal becomes acid. So the property by which we can make sheet from metal is called malleable, and the property by which we can make wire from metal is called ductile. So আমি যেতিয়া সিট বনাব পাৰিম তাক মালেবল বুলি কয়, আৰু ওয়্যাৰ বনোৱা প্ৰপাৰ্টিটো কয় ডাক্টাইল বুলি কয়, ডাক্টাইলৰ ডাক্টিলিটি বুলি কয়. সো নেক্সট আহিব কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ মেটেল. সো we will learn about the chemical properties of metal in the following section 3.2.1 to 3.2.4. For this, collect the samples of following metals: aluminium, copper, iron, lead, manganese, magnesium and zinc and sodium. So these metals should be collected, and we will do the following activity. That is, what happens when the metals are burned in air? Air or burn koile ki hobo eto amak pudise. So air or burn koile ki hobo? Do all metal reacts in the same manner? Let us check by performing the following activity. So first কি কৰিব দিছে activity 3.9. Hold any of the sample taken above with a pair of tongs and try burning over a flame. আমি যিকিটা মেটেল লৈছিলো এই মেটেল কিটা কি কৰিব দিছিল? এলুমিনিয়াম, কপাৰ, আইৰন, লিড, মেগনেছিয়াম, জিংক, লেড, সোডিয়াম এইবিলাক লৈছিলো, আৰু সেইবিলাকক আমি কি কৰিব দিছিল? বাৰ্ন কৰিব দিছিল. সো আমি বাৰ্ন কৰিম. Burning a flame, repeat with other metal samples. Other metal samples jikita asile, metal samples ami jikita loisilo, kon kita loisilo ako remind kora. Ekita loisilo ami aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium. So these metals should be burned one by one. Ami eta take ki korim tak burn korim. Burn korile ki hoy ami sam. So collect the product if formed. Jodi ami tak pura bisot jodi kiba product thake amak hetu ki koribo dise? Collect করিব দিছে. Let the products and metal surface cool down. Product আৰু metal surface to কি কৰিব দিছে? Cool কৰিব দিছে, ঠাণ্ডা কৰিব দিছে. Which metal burn easily? কোনটো metal easily burn হয়? So কোনটো metal easily burn হোৱা process-টো তোমালোকে জানি লবা যে কি হয় যেতিয়া এটা এলিমেন্ট বা এটা সাবস্টেন্স বাৰ্ন হোৱা মানে তাৰ লগত সহজতে অক্সিজেন লগ লাগিব পাৰে. সো অক্সিজেনৰ প্ৰতি ৰিঅ্যাকশন মানে এট্ৰাকশন যাৰ বেছি হয় হিয়ে সোনকালে কি হ'ব? বাৰ্ন হ'ব. সো এইটোৱে কথা যে সোনকালে কোনটো বাৰ্ন হয় কোনটো নহয় সেইটো চাম আমি তাৰ অক্সিজেনৰ প্ৰতি ৰিঅ্যাক্টিভিটি কিমান হয়, এট্ৰাকশন কিমান হয়. যদি ৰিঅ্যাক্টিভিটি আৰু এট্ৰাকশন বহুত বেছি হয় তেতিয়াহলে কি হ'ব? ই কি কৰিব? সোনকালে বাৰ্ন হ'ব. সো what flame color did you observe when the metal burn? আমি metal বিলাক বাৰ্ন কৰিলে আমি ফ্লেমৰ কালাৰটো কি পাম? How does the metal surface appear after burning? বাৰ্নিং কৰাৰ পিছত সাৰফেসটো কেনেকুৱা হ'ব? Arrange the metal in the decreasing order of their reactivity towards oxygen.
অক্সিজেনৰ প্ৰতি তাৰ যেটো ৰিএক্টিভিটি আছে হেতু কি কৰিব দিছে ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ তাৰ মানে বেছিৰ পৰা কমলৈ আমাৰ এৰেঞ্জ কৰিব দিছিল যিকিটা আমি মেটেল লৈছিলো এলুমিনিয়াম কপাৰ আইৰন lead মেগনেছিয়াম জিংক সোডিয়াম এইবিলাক আমি বাৰ্ন কৰিম কৰি যেটো নেকি সহজতে বাৰ্ন হৈছে আমি তাক বেছি ৰিএক্টিভ বুলি লম আৰু যেটো নেকি কি হৈছে একদম কমকৈ বাৰ্ন হৈছিলে বহু সময় লাগিছিল বাৰ্ন হ'বলৈ তাক আমি একদম লেস ৰিএক্টিভ বুলি লিখি একেবাৰে লাষ্টত লিখিম সো তেনেকে তোমাক কি কৰিব দিছিলে এই মেটেল গিটা কোনটো সহজতে পৰা যায় কোনটো পুৰিবলৈ বেছি টাইম লাগে এটো কি কৰিব দিছিলে অৰ্ডাৰত এৰেঞ্জ কৰিব দিছিলে সো ইউ আৰ আস্কড টু এৰেঞ্জ দা মেটেলস ইন অ্যাকৰ্ডিং টু देयर reactivity in the decreasing order. Next, are the products soluble in water? Products to soluble hoy na noy. Products to soluble products means যেটো মেটেল আমি বাৰ্ন কৰিলে মেটেল অক্সাইড হ'ব মেটেল অক্সাইডটো যদি ওয়াটাৰত soluble হয় না নহয় আমাক চাব দিছিলে সো আমি তলৰখিনি পইচালে গম পাম এতিয়া চাবা almost all metals combined with oxygen to form metal oxide প্ৰায় কি হৈছিল আটাইকিটা মেটেলে কি হৈছিল যে অক্সিজেনৰ লগত কি হৈছিল ৰিয়েক্ট কৰিছিল বা ই পৰা গৈছিল হয় সো আমি কি লিখিব পাৰো মেটেল প্লাস অক্সিজেন মেটেল অক্সাইড For examples, when copper is situated in air, it combines with oxygen to form copper 2 oxide, a black oxide. So, মই ইয়াৰ আগৰ চেপ্টাৰটোত কৈছিলো যে কপাৰৰ কালাৰটো হৈছে কি ব্ৰাউন হয় কপাৰ যেতিয়া পাউডাৰ পুৰি দিয়া হয় গৰম কৰা হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব কপাৰ অক্সাইড 2 অক্সাইড এটো CuO আৰু ইয়াৰ কালাৰটো কি হয় ব্ল্যাক হয় so copper is a brown color but whenever the copper powder is burned then what happens the color of brown copper becomes black that is copper 2 oxides so এটা দিয়া আছে কপাৰ অক্সিজেনৰ বাৰ্ন কৰিলে কপাৰ 2 অক্সাইড আছে কপাৰ কি এটো তোমাৰ কি হয় কপাৰৰ ভ্যালেন্সি 1 and 2 এটো কিপ্ৰিক অক্সাইড বুলি কয় বা কপাৰ 2 অক্সাইড বুলি কয় so similarly aluminum forms aluminum oxide aluminum যেতিয়া আমি বাৰ্ন কৰিম তেতিয়া aluminum oxide হ'ব ইয়াতে সবা aluminum বাৰ্ন কৰোতে aluminum oxide আছে তাৰ পিছত আমি কি কৰিছো ইয়াক ব্যালেন্স কৰিছো তেনেকে balance কৰোতে এটা 4 আহিছে এটো balance তোমালোকে নিশ্চয় জানা আগতে পাইছা so recall from chapter 2 how copper oxide reacts with hydrochloric acid copper oxide hydrochloric acid react কৰিলে কি হ'ব কৰিছে we have learned that metal oxides are basic in nature so whenever metal oxides are basic in nature আমি আগতে ইয়াৰ আগতে আমি proof এটা experiment কৰিছিলো metal আৰু আমি মেটেল লৈছিলো ম্যাগনেসিয়াম আৰু কি লৈছিলো তাৰ লগত সালফাৰ লৈছিলো লৈ আমি কি পাইছিলো ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড কি হৈছিল মেটালিক অক্সাইড ই কি হৈছিল বেসিক অক্সাইড আৰু সালফাৰ অক্সাইড কি আছিল এসিডিক অক্সাইড আছিল সো আমি মেটাল অক্সাইড বিলাক কি পাইছিলো বেসিক অক্সাইড পাইছিলো আৰু নন মেটাল অক্সাইড বিলাক কি পাইছিলো এসিডিক আৰু নিউট্ৰেল অক্সাইড সো but some metals oxides such as aluminum oxides to মনত ৰাখিবা এটো এম্ফোটেৰিক বুলি কয় zinc oxide show both acidic as well as basic behavior aluminum oxide zinc oxide কি কৰে দুটা কি কৰে acidic as well as basic behavior দুটা show কৰে such metal oxides which react with both acid as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxides so what is amphoteric oxide give examples amphoteric oxide কাক কয় example দিব দিয়ে so তুমি কি লিখিব লাগিব তেতিয়া এই লাইনটো লিখিব লাগিব কি লিখিবা যে some metal oxides like aluminum oxide zinc oxide show both acidic as well as basic behavior such metal oxides which react both acids as well as bases to provide salt in water are known as amphoteric oxide so eto question to likhi ki koriba answer to likhi mok WhatsApp ot di diba next aluminum oxide reacts in the following manner with acid and bases aluminum oxide যেটো কি হয় acid আৰু base ৰ react কৰি salt and water কৰা বুলি কৈছে ই amphoteric oxide বুলি কৈছে গতিকে aluminum oxide plus HCl কি হ'ব aluminum chloride plus water তেনেকৈ ইয়াতে aluminum oxide base ৰ লগত কৰিলে sodium aluminate AlO2 ইয়াক aluminate বুলি মাতে sodium থাকিলে sodium aluminate এটো তাৰ পিছত water Most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. So, সব বিলাক metal oxide কি হয় water soluble নহয় কিছুমান কি হৈ যায় মানে water insoluble হয় sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to produce alkalis as follows sodium oxide আৰু potassium oxide কি হয় water dissolve কৰিলে sodium oxide ৰ পৰা কি হ'ব water dissolve কৰিলে sodium hydroxide আৰু potassium oxide water dissolve কৰিলে কি হ'ব potassium hydroxide হ'ব ইয়াতে একু দি আছে কিয় যেটো আমি
water yeta থাকিব লগ হৈ মিক্স হৈ থাকিব সেইকাৰণে water যেটো সলিউশনটো হৈছে সেইকাৰণে একই বুলি কৈছে so কি হ'ব we come to know that all metal oxides are not dissolved in water some dissolve in water so the metal oxide which dissolve in water will form bases যেটো metal oxide পানীত কি হ'ব dissolve হ'ব হি কি ফৰ্ম কৰিব হি বেস ফৰ্ম কৰিব ওকে তাৰ পিছত চাবা next we have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at same rate কি হয় যে সব মেটেলে কি নকৰে অক্সিজেনৰ লগত একে ৰেটত ৰিঅ্যাকশন নকৰে কিয় নকৰে ৰিঅ্যাক্টিভিটি মতে কৰিব যদি ৰিঅ্যাক্টিভিটি বেছি ৰিঅ্যাক্টিভ হয় তেতিয়ালে মেটেলটো ইফ মেটেলস are more reactive then it will react with oxygen more vigorously বেছিকৈ কৰিব যদি মেটেলটো বেছি কি নহয় ৰিঅ্যাক্টিভ নহয় তেতিয়ালে অক্সিজেনৰ লগত কৰা ৰিঅ্যাকশন কি হ'ব তাৰ ৰেটটো কমিব এটো কথাই কৈছে oxygen at same rate different metals show different reactivities towards oxygen metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the oven so pispala ta question ase why sodium and potassium do not keep on the atmosphere or water thole ki hobo তারপর অক্সিজেন পাবো গটিকে হি কি হবো রিঅ্যাক্ট করিব জ্বলি যাব আকো যদি তুমি কি কৰা এয়াৰত থোৱা তেতিয়া হলো কি হ'ব হি তারপর এয়াৰৰ পৰা অক্সিজেন পাবো এয়াৰত তোমালকে জানা 21% অক্সিজেন থাকে সো ইফ sodium and potassium keep in both water and air then they will get oxygen from it and it will burn so it is kept in a medium where there is no oxygen so oxygen code kerosene oxygen নাই গটিকে আমি কেৰাচিনত কি কৰিম will keep it on the কেৰচিনত আমি কি কৰিম তাক আমি ৰাখিম কেৰচিনত ডুবাই ৰাখিম so কি হ'ব and to protect them and to prevent accidental fire they are kept immersed in kerosene oil kept immersed মানে কেৰচিনত ডুবাই ৰাখিম at ordinary temperature the surface of metals such as magnesium aluminum zinc lead etc are covered with a thin layer of oxides magnesium or magnesium oxide aluminum or aluminum oxides zinc or zinc oxide lead or lead oxide okay lead 2 oxide about lead of NC2 so the protective oxide layer prevents the metal from the further oxidation iron does not burn on heating but iron filings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner এখিনি মই কৈ দিছো যে কি হয় এয়াৰ যেটো অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেসিয়াম জিংক এবিলাকৰ যেটো কি হয় অক্সাইডৰ লেয়াৰ হয় হেতু ঠিক হয় টানকৈ লাগি থাকে সো তোমালোকে দেখিবা যে ৰিঅ্যাক্টিভিটি সিৰিজত তোমাৰ অ্যালুমিনিয়ামটো কি হয় কোড আছে আইৰনৰ আগত আছে হয় জিংকৰ আগত আছে অ্যালুমিনিয়াম জিংকৰ পিছতে আইৰন আছে সো তোমাৰ কি হয় যে অ্যালুমিনিয়ামে অক্সিজেনৰ লগত বেছিকৈ ৰিঅ্যাক্ট কৰিব লাগিছিল বেছি ৰিঅ্যাক্টিভ হয় আৰু কি হ'ব লাগিছিল হি কৰড হ'ব লাগিছিল কৰড মানে ক্ষয় যোৱা কিন্তু কিয় নহয় যে কিছুমান মেটেলৰ ওপৰত যেটো অক্সাইডৰ লেয়াৰ পৰে সাম অক্সাইড লেয়াৰ্স which is found above the metal that is the surface of the metal is very thicker but টান হয় সো এই লেয়াৰটোৱে কি কৰিব ফাৰ্দাৰ অক্সিডেশন হ'ব নিতে corrosion to হ'ব নিতে এটা তিন সময় ইন কেস অফ রাস্টিং অফ আয়রন হোয়াটস হ্যাপেন যদি রাস্টিং অফ আয়রন তোমাৰ ৰাষ্টৰ যেটো লেয়াৰ থাকিব হে লেয়াৰটো তোমাৰ কি হয় লোহাৰ পৰা এৰি আহে চাবা যদি হি এৰি নাহিল হয় টানকৈ লাগি থাকিল হয় তেতিয়ালে লোহা কি হল নহয় কৰড নহল হয় ৰাস্টিং নহল হয় কিন্তু হে লেয়াৰটো কি হয় মেইন লোহাডালৰ পৰা এৰি আহে বাকি বিলাকৰ যেটো অক্সাইড লেয়াৰ হয় that oxide layers what's bad will not come out from the surface of the metal that কি নহয় ওলাই নাহে লাগিয়ে থাকে that is why it acts as a preventing coating কি কৰে হি প্ৰিভেন্টিং কোটিং হিচাপে ইউজ হয় তা সেই কাৰণে কি হ'ব অ্যালুমিনিয়ামৰ
এলুমিনিয়ামৰ কি কৰে আমাৰ ইটেনচিল বনায় লোহাৰ ইটেনচিলবিলাক কি হয় বাচন বৰ্তনবিলাক মামৰে ধৰে কিন্তু এলুমিনিয়ামৰ নধৰে আমাৰ যেটো বগা আছে এলুমিনিয়ামৰ হেৰি আমাৰ মানুহে ফুলতে সিলভাৰ বুলি কয় সিলভাৰৰ বাচন বুলি কয় আচ্ছা সিলভাৰ নহয় এটো এলুমিনিয়াম হয় বগাটো সো তাত তোমাৰ এলুমিনিয়ামৰ কি হ'ব এটা লেয়াৰ পৰিব এলুমিনিয়াম অক্সাইড আৰু হি কি কৰিব ফাৰ্ডাৰ কৰড হোৱাৰ পৰা তাক কি কৰে বসায় সো এখিনি কথা আহে কেতিয়াবা সেইকাৰণে এটো কোৱেশ্চন কৰি লবা why question to লিখবা why the oxide layers of some metals can prevent its corrosion এটো question লিখি answer to লিখি দিবা এটা আহে তা মানে question মই সেইকাৰণে কৈছো so iron does not burn on heating iron to কি হয় হিট কৰিলে বাৰ্ন নহয় but iron fillings মানে তোমাৰ আইৰনৰ পাউডাৰটো গুড়াটো burn vigorously when sprinkled in the flame of a burner so কি হয় যেতিয়া তোমাৰ বাৰ্নাৰৰ ফ্লেমত বুনচেন বাৰ্নাৰ হয় আসলতে বাৰ্নাৰটো ব্লু ফ্লেম হ'ব লাগিব তোমাৰ হালধীয়া ফ্লেম হলে নহব হালধীয়া ফ্লেমটো তোমাৰ কি হয় তাত কি থাকে পলিউটেড থাকে পলিউশন থাকে গতিকে তাত তোমাৰ কি হ'ব ই ক্লিয়াৰ ফ্লেম নহয় সো ক্লিয়াৰ ফ্লেমটো হ'ব তোমাৰ বাৰ্নাৰৰ যেটো ফ্লেম হয় নীলা ফ্লেমটো তাৰ পৰা ছাই নালাগে চাবা কিন্তু হালধীয়া পত্ৰৰ পৰা ছাই লাগে ইয়েলো কালাৰ যেটো ফ্লেম হয় তাৰ পৰা ছাই লাগে কিন্তু এটো পৰা নালাগে সো আমি কি কৰিম বুনচেন বাৰ্নাৰ ব্লু ফ্লেমৰ ওপৰত ব্লু ফ্লেম ওৰটো দিয়া নাই এতে সো ব্লু ফ্লেম হ'ব লাগিব বাৰ্নাৰ তাৰ পৰা আমি যেতিয়া ছটিয়াই দিম লোহাৰ পাউডাৰ বিলাক তেতিয়া কি হয় হি ফটকে জ্বলি উঠে আৰু জ্বলি উঠিতে বগা হৈ যায় কিন্তু তাৰ পিছত কি হৈ যায় কোলা হৈ যায় সো এই প্ৰডাক্টটো হৈছে তোমাৰ কি ফেৰাছ অক্সাইড FeO থাকিব না মনত সো ইয়াক কয় আইৰন ব্লু অক্সাইড অৰ ফেৰাছ অক্সাইড সো দিস ইজ দ্য প্ৰডাক্ট FeO iron 2 oxide or ferrous oxide this is so what's happen whenever iron fillings iron generally do not burn whenever it is heated or whenever it is burned but whenever iron fillings sprinkle on over a Bunsen burner flame then it burns giving white light right boga hoi jai then after burning it will form a black color ই কি হৈ যায় ব্ল্যাক কালাৰ হৈ যায় কপাৰ অক্সাইড যেনেকৈ ব্ল্যাক হৈছিলে ইউ ব্ল্যাক হৈ যায় আৰু এটুক তোমাৰ কি কয় ফেৰাছ অক্সাইড বুলি কয় ফেৰাছ অক্সাইড আইৰন 2 অক্সাইডৰ ফেৰাছ অক্সাইড সো মনত ৰাখিবা কম্পাউণ্ডটো কি হৈছে কোৱেশ্চন আহে X is a compound metallic part of whenever metallic compound which color is brown whenever it is sprinkled on over a Bunsen burner flame it forms an oxide which is black in color ব্রাউনৰ পৰা ব্ল্যাক হোল কম্পাউণ্ড তেনেকৈ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এইকাৰণে মই কৈছো যে ভালকৈ মন কৰিবা ইয়াৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চন আহে সো কি হ'ব যে whenever we sprinkle iron fillings over a Bunsen burner flame then it will form ferrous oxide FeO or iron 2 oxide and color of which is black প্ৰথমতে হি কি হয় সিলভাৰ কালাৰ হৈ জ্বলি উঠিব তাৰ পিছত কিন্তু হি ব্ল্যাক হৈ যায় copper does not burn but the hot metal is coated with a black colored layer of copper 2 oxide copper to কি হয় বার্ন পুরা না যায় কিন্তু কি হ'ব তাৰ ওপৰত এটা কি হয় অক্সিজেনৰ কোটিং এটা হয় copper 2 oxide silver and gold do not react with oxygen even at high temperature silver আৰু gold কি নহয় পুৰা না যায় silver gold পুৰা না যায় সেইকাৰণে তোমাৰ কি হয় silver যেতিয়া পুৰা হয় তেতিয়া তাৰ শাইনিংটো বাঢ়িহে যায় যদি পুৰা হৈ গলে হি ছাই হৈ গলে magnesium or iron যেনেকৈ ছাই হৈ যায় তেনেকুৱা হৈ না যায় silver আৰু gold কাৰণ ইয়াতে অক্সিজেনৰ লগত they do not react with oxygen even at a high temperatures এইবিলাক কেতিয়াবা তোমালোক কোৱেশ্চন কৰি দিব x and y is a element metal element which do not burn at higher temperatures right find out the metal x and y এনেকৈ কোৱেশ্চন দিব গতিকে ইমান সহজ নহয় যিবিলাক কোৱা হৈছে এইবিলাক খুব মন দি পঢ়িবা next ইয়াত এটা দিয়া আছে এনোডাইজিং প্ৰসেস এনোডাইজিং তো মানে বুকৰ ভিতৰত আছে কাৰণ আমি চাইছো আসলতে কি হয় তোমাৰ এক্সামত ইয়াৰ পৰা তেনেকৈ কোৱেশ্চন নিদিয়ে বাৰু হলো জানি থবা কাৰণ পিছফালে লাগে এনোডাইজিং ইজ এ প্ৰসেস অফ ফৰ্মিং এ থিক অক্সাইড লেয়াৰ অফ এলুমিনিয়াম সো এনোডাইজিং বুলি কিয় হৈছে এনোডাইজিং বুলি ক'লে তোমাৰ কি হয় যে অক্সাইড লেয়াৰটো অক্সিজেনটো ক'ত যাব তোমাৰ অক্সিজেনটো ক'ত যায় অক্সিজেনটো নেগেটিভ হয় ই ক'ত লগ লাগিব এলুমিনিয়ামত লগ লাগিব সো আমি কি কৰা হয় যে এলুমিনিয়ামটো যেহেতু তোমাৰ কি হ'ব পজিটিভলি মেটেল বিলাক পজিটিভলি চাৰ্জ হৈ যায় গতিকে ইয়াৰ অক্সিজেনটো লগ লাগি যায় এই মেটেলটো আমি ক'ত
কানেক্ট কৰোঁ বেটাৰী এটা কানেক্ট কৰিলে আমি কি কৰিম এনডত কানেক্ট কৰিম সো এনডত কানেক্ট কৰা মেটেলটোৰ ওপৰত অক্সিজেনটো লগ লাগে আৰু এনডাইজিং বুলি কয় এইটো প্ৰচেছ এটা এনডাইজিং এনডত কানেক্ট কৰি লৈছোঁ এনড মানে বেটাৰী পজিটিভত হয় so aluminum develops a thin oxide layer when exposed to air this aluminum oxide coat makes it resistant to further corrosion the resistance can be improved further by making the oxide layer thicker during anodizing a clean aluminum article is made the anode and is electrolyzed with a dilute sulfuric acid এই যে মই কৈছোঁ বেটাৰীত কি কৰা হয় এনডৰ লগত অৰ্থাৎ বেটাৰী পজিটিভৰ লগত কি কৰা হয় এলুমিনিয়াম হেৰি কৰিব কানেক্ট কৰিব আৰু তাত কি দিব সালফ্ৰিক এসিড দিব ইলেক্ট্ৰোলাইজড উইথ ইলেক্ট্ৰোলাইজ মানে বিকাৰটোত কি কৰিব এনডৰ মানে কি এলুমিনিয়াম বেটাৰী পজিটিভৰ লগত কানেক্ট কৰি কিনে কি কৰিব দি দিব আৰু তাতে কি থাকিব সালফ্ৰিক এসিড থাকিব হয় দি অক্সিজেন গেছ ইভলভ এট দ্য এনড ৰিয়েক্টস উইথ দ্য এলুমিনিয়াম টু মেক থিকাৰ প্ৰটেক্টিভ অক্সাইড লেয়াৰ গতিকে কি কৰিব তোমাৰ যে এটা বেটাৰী এটা আছে সো এটো বেটাৰী এটো পজিটিভ এটো নেগেটিভ এটো পজিটিভ ইয়াতে তোমাৰ কি কৰিব এডাল এলুমিনিয়াম ৰড কানেক্ট কৰিলে হয় ইয়াতে এলুমিনিয়াম ৰডডাল কানেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে এডাল কানেক্ট কৰিব পাৰো তাৰ পিছত ইয়াতে কি থাকিব H2SO4 থাকিব সো H2SO4 থকাৰ পিছত কি হ'ব ইয়াৰ পৰা twice H plus SO4 2 minus হ'ব হয় ইয়াৰ পৰা অক্সিজেনটো গৈ কি হ'ব ইয়াতে লগ লাগিব এটো এলুমিনিয়াম যেটো আৰু ইয়াতে এটা লেয়াৰ এটা হ'ব হয় অক্সিজেনটো কি হয় যেটো মাইনাস হৈছে অক্সিজেনটো তেনেকৈ 2 মাইনাস হয় সো অক্সিজেনটো গৈ ইয়াতে লগ লাগিলে কি হ'ব এই এলুমিনিয়ামৰ পৰা এলুমিনিয়াম অক্সাইড হ'ব এই লেয়াৰটো বৰ টানকে লাগি ধৰে আৰু ই কি কৰিব টানকে লাগি ধৰাৰ কাৰণে পিছত অক্সিজেনৰ লগত ইয়াৰ ৰিয়েক্ট কৰিব নিদিয়ে that is why this aluminum oxide layer act as a protective layer for the aluminum which prevent the further corrosion so hetu hoise anodizing hoise so yate tumar jikita dilu moi hita question likhi mok hechoba di diba tar pisot what is anodizing describe the process of anodizing hoy process tu kote tumi battery eta ki koriba connect koriba aluminum ok anodot connect koriba sulfuric acid dikiba aru eta load connect koriba para root connect কৰা দেখুৱাই দিবা তাৰ পিছত কি হ'ব তাৰ মাজেদি ৰিকৰ্ডে কি হ'ব এনেকৈ ইলেক্ট্ৰোলাইসিস হ'ব ইলেক্ট্ৰোলাইসিস হয় ইয়াতে কি কৰিব অক্সিজেনটো ইয়াতে লাগি ধৰিব অক্সিজেনটো লাগি ধৰাৰ পিছত কি হ'ব লেয়াৰ ফৰ্ম হ'ব আৰু এই লেয়াৰটোৱে কি কৰিব ইয়াক প্ৰটেকচন দিব কৰপৰা কৰেছনৰ পৰা সো এইখিনি মোক লিখি দিবা নেক্সট ক্লাছত মই ইয়াৰ পিছৰখিনি লৈ আগবাঢ়িম ওকে থ্যাংক ইউ